Hello, church. Happy Sunday. Can we all stand up together as we begin our worship? Our Father everlasting, the creating one, God Almighty, through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. Our judge and our defender, suffer and crucified. Forgiveness is in you. Descending into darkness, you rose in glorious light, forever seated high. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. I believe in life eternal. I believe in the virgin birth. I believe in the saints' communion and in your holy church. I believe in the resurrection when Jesus comes again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus, for I believe in the name of Jesus. 아멘. 다 같이 묵도하시겠습니다. 여호와가 우리 하나님이신 줄 너희는 알지어다. 그는 우리를 지으시니요 우리는 그의 것이니 그의 백성이요 그의 기르시는 양이로다.
감사함으로 그의 문에 들어가며 찬송함으로 그의 궁전에 들어가서 그에게 감사하며 그의 이름을 송축할지어다. Enter his gate with thanksgiving, go into his court with praise. Give thanks to him and praise his name. 하나님 아버지, 오늘도 우리에게 은혜를 베풀어 주셔서 하나님 전에 나와 예배케 허락하시니 감사합니다. 한 사람도 그냥 가는 없도록 허락하여 주시고 전능하신 하나님, 살아계신 하나님, 하나님의 영광을 다 경험하고 다 알고 깨닫고 돌아가는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. 혹시라도 우리 안에 하나님 보시기에 합당하지 않은 것 있다면 이 시간 고백하오니 깨끗하여 주시고 깨끗한 마음으로 하나님의 얼굴을 뵐 수 있도록 은혜 내려 주시옵소서. 오늘도 하나님을 기대합니다. 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드렸습니다. 아멘. In the sacred, in the quiet place, in the stillness you are there. In the sacred, in the quiet hour I wait only for you, 'cause I want to know you more. I want to I am reaching for the highest goal, that I might receive the prize. Pressing onward, pushing everything through the side, out of my way, 'cause I want to know you more. I want to know you. I want to hear your voice. I want to know you more. I want to touch you. I want to see your face. I want to know you more. God, I want to see your face today. I want to know you. I want to hear your voice. I want to know you more. I want to touch you. I want to see your face. I want to know you more. Amen. Amen. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest friend, but only lean on 이 몸의 소망, 이 몸의 소망 무언가 우리 주 예수 우리 주 예수밖에는 믿음이 아주 On Christ the Son.
shall come with trumpet sound. Oh, may I then in him be found, dressed in his righteousness alone. For this is standing for the throne. On Christ the Son will rock I stand. All other ground is sinking sand. All other ground is sinking. 굳건한 반석이 굳건한 반석이시니 그 위에 내가 서리라. 그 위에 내가 서. 굳건한 반석 굳건한 반석이시니 그 위에 내가 서리라. 그 위에 내가 서리라. 만왕의 왕 내 주께서 왜 고쳐당했나. 이 벌레 같은 날 위해 그고. Can we all stand up together? 다 일어나 찬양하시겠습니다. Was it for Christ? Was it for crimes that I have done? He groaned upon the tree. Amazing pity, grace unknown, and love beyond degree. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. He was there by faith, I received my sight, and now I am happy all the way. Well, might the sun in darkness come and shine His glories in. When Christ the mighty Maker died for man the free. 늘 울어도 3절 한글로 늘 울어도 그 은혜 다 갚을 수 없네. 나 주님께 몸 바쳐서 주의 일 힘쓰는 십자가만. 십자가 내가 전보되 나는 맘의 긴 고통 사라져. 오늘 믿고서 내 눈 밝아내. 참 내 기쁨 영원한. At the cross, at the cross, at the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. He was there by faith, I received my sight, and now I am happy all the day. Amen. 좋으신 하나님, You are so good to us all the time. 창세부터 지금까지 한결같은 사랑으로 우리에게 베푸시는 좋으신 하나님을 찬양합니다. 오늘 이 자리에 나와 혹은 온라인으로 이 예배를 함께 드릴 수 있으니 하나님의 은혜임을 고백합니다. 사랑하는 산호세 벨리교회 형제 자매들과 2024년 마지막 예배를 함께 드릴 수 있게 하신 은혜에 감사드립니다.
지난 한 해 우리가 하나님께서 기뻐하시는 교회의 모습을 향해 나아갔습니다. 함께 모이기에 힘쓰고 기쁜 일, 힘든 일을 나누며 함께 중보하는 가운데 서로를 또 하나님을 더 깊이 알아가게 하시고 우리가 하나님 앞에 순종할 때 부족한 우리를 통해 일하시는 하나님을 보게 하신 것을 감사드립니다. 또한 지난주 우리 유스 아이들이 하이어 컬링 컨퍼런스를 통해 살아계신 하나님을 만나고 하나님과 깊이 교제하는 시간을 주심에 감사드립니다. 이 아이들의 삶을 통해 일하시고 인도에 가실 하나님을 기대하며 기도합니다. 이 아이들을 이끌어 주시는 김대희 전도사님과 그 가정을 축복하시고 부족함 없이 채워주시기를 기도합니다. 오늘 이 귀한 예배 앞에 먼저 우리를 정결케 하기 원합니다. 우리를 하나님과 멀어지게 했던 죄들을 하나하나 기억나게 하시어 하나님 아버지 앞에 고백하기 원합니다. 우리를 긍휼히 여기시고 예수님의 보혈로 깨끗게 하시어 오늘 이 예배가 온전히 하나님께서 영광 받으시고 기뻐하시는 예배가 되기를 기도합니다. 이 시간 우리의 마음을 틈타는 나쁜 영들을 예수님의 이름으로 물리치고 성령님의 능력만이 가득 차기를 기도합니다. 미국과 한국을 위해 기도합니다. 이 나라를 이끌어갈 새 리더들이 하나님을 경외하고 하나님의 지혜를 구하며 이 나라를 이끌어가고 다른 나라들에게 선한 영향력을 끼치기를 기도합니다. 특별히 지금 한국은 그 어느 때보다 많은 어려움과 고통 속에 있습니다. 한국을 붙들어 주시고 아직도 신실하게 기도하는 많은 믿음의 형제 자매들이 있습니다. 그 기도를 들으시고 우상과 미신에 빠져 있는 한국이 다시 아버지께로 돌아오도록 은혜 내려 주시옵소서. 오늘도 우리 박창현 목사님을 통해 들려주실 하나님의 음성을 기대합니다. 능력 주시고 그 말씀이 우리를 회복시키고 새롭게 되기를 소망합니다. 이 시간 성령님께서 함께 하심을 믿습니다. 우리를 구원하신 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도드립니다. 아멘. 할렐루야. 우리 앞뒤 좌우분들과 인사 나누겠습니다. Say to hello to each other. God bless you. 사랑하고 축복합니다. 은혜 받읍시다. 라고 인사 나누겠습니다. 다음 세대는 퇴장하겠습니다. 뒤에 방문해 주신 분들이 계신데 우리 박수로 환영합니다. 광고 나눕니다. 광고 나누기 전에 잠깐 중보기도 하나를 좀 나누면 좋겠는데 어저께 한국에 비행기 사고가 있었죠. 181명이 타고 있던 비행기가 착륙 중에 불에 타는 일이 있었는데 2명 생존이고 거의 다 죽은 것 돌아가신 것 같다라는 그런 안타까운 뉴스가 들려오는데 그 어느 때보다도 우리가 기도해야 될 때인 것 같습니다. 생각나시는 대로 한국을 위해서 중보기도 부탁드립니다. 첫 번째 광고, 송구영 신예배가 12월 31일 화요일 날 저녁 11시에 본당에서 있습니다. 오셔서 예배 드리시고 새해 첫 안수기도 받기를 원하시는 분들은 꼭 오셔서 같이 안수기도 받으시고 예배로 한 해를 마감하고 예배로 한 해를 같이 시작하면 좋을 것 같습니다. 식탁 교제 후에 남성교회 총회가 있을 예정입니다. 오늘은 꼭 모여주시면 좋겠습니다. 지금 3주 동안 광고를 했는데 안 모이셔서 오늘은 꼭 모이셔서 꼭 남성교회 회장님을 부담이 되시겠지만 뽑아주시면 감사하겠습니다. 그리고 사역 신청서 제가 어저께 광고도 드렸는데 아직도 작성 안 해주신 분들은 보시고 꼭 사역 신청서 어저께 광고했는데 한 가정만 보내주셨더라고요. 꼭 보내주시면 감사하겠습니다. 그리고 예배 후에 잠시 1분 정도 우리 미국 교회 통합을 위한 임시사무총회가 오늘 잠깐 있을 예정입니다. 1분 정도 잠깐 가지려고 하니까 잠깐 남아주시면 감사하겠습니다. 신년 특별 새벽 예배가 1월 7일부터 11일까지 있습니다. 평일날은 새벽 5시 30분에 있을 예정이고 토요일날은 새벽 6시에 있겠습니다. 한 해를 기도로 시작하고 싶으신 모든 분들을 초대합니다. 정기 대신방 중입니다. 신방 받고 싶은 분들은 꼭 알려주시면 감사하겠습니다. 그리고 이번 주 1월 1일 수요 예배와 새벽 예배는 하루 쉽니다.
송구영신 예배로 하루 쉬겠습니다. 성경 필사에 참여하신 분들 연락 주시면 또 그 다음 거를 준비해드리고, 또 새로 마태복음부터 성경 필사를 하고 싶은 분들도 말씀해 주시면 제가 마태복음부터 준비해드리겠습니다. 신방이나 3당이 필요하신 분들 연락 주시면, 또 긴급하게 중보기도 제목이 있으신 분들 연락 주시면 제가 기도해드리든지 방문해드리겠습니다. 예배를 위한 중보기도에 마음이 있으신 분들은 주일 10시에 8호실로 오시면 됩니다. 이번 주 같이 외울 말씀 마태복음 18장 3절 4절 말씀입니다. 영어로 먼저 읽겠고요, 두 번째로 같이 한글로 읽겠습니다. 영어로 읽겠습니다. Then he said, I'll tell you the truth, unless you turn from your sins and become like little children, you will never get into the kingdom of heaven. So anyone who becomes as humble as this little child is greatest in the kingdom of heaven. 이르시되 진실로 너희에게 이르노니 너희가 돌이켜 어린 아이들과 같이 되지 아니하면 결단코 천국에 들어가지 못하리라. 그러므로 누구든지 이 어린 아이와 같이 자기를 낮추는 사람이 천국에서 큰 자니라. 아멘. 예수님께서는 우리가 어린 아이들처럼 되어야 천국에 들어갈 수 있다라고 분명하게 말씀하셨습니다. 어린 아이들과 같이 되는 것이 뭐냐? 자기를 낮추는 거랍니다. 이 말씀 암송하시면서 낮추심으로 모두 천국에 들어가는 영광을 모두 경험하시기를 축복합니다. 새로 오신 분들 중에 등록하길 원하시는 분들은 저에게 말씀해 주시거나 주변 분들이 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 오늘 가족을 위한 중보 기도는 이정환 집사님, 곽진성 집사님, 또 아들인 성현을 위해서 같이 기도하길 원합니다. 기도 제목을 부탁하셨는데 가족이 믿음을 굳건히 끝까지 지킬 수 있기를 위해서, 또 2025년도에는 양가 부모님들과 가족들이 정말 건강하고 평안할 수 있기를 위해서 기도 부탁하셨습니다. 우리 이 시간 이정환 집사님, 곽진성 집사님, 또 아들 성현이를 위해서 한 목소리로 기도하겠습니다. 기도합니다. 하나님 아버지, 하나님께서 이정환 집사님, 곽진성 집사님, 성현이를 사랑하고 있는 줄 압니다. 아버지, 주의 사랑이 그 가정 안에 나타나게 하여 주시옵소서. 무엇보다도 아버지 믿음을 굳건히 더욱더 지키게 하여 주시고 믿음이 자라게 하시고 성장하게 하시고, 그래서 정말 하나님께 더 크게 영광 돌리는 그런 하나님의 믿음의 명문 가문이 아버지 세워져 나가게 하여 주시옵소서. 아버지 복되고 좋은 소식을 또한 들려주시니 감사합니다. 아버지 그것을 통해서 하나님께 영광이 되었을 줄 믿습니다. 아버지 앞으로도 더욱더 가족들이 건강하게 하여 주시고 한 사람도 아프지 않도록 허락하여 주시며 주 안에서 평안을 누리게 하여 주시옵소서. 날마다 승리의 소식들이 들려지게 하여 주시옵소서. 아버지 그래서 하나님의 살아계심이 그 가정을 통해서 나타나고 드러나게 하여 주시고, 아버지 특별히 또한 성현이 아버지 진로의 문을 열어주시고 진학의 문을 열어주시고 아버지 꿈을 꾸게 하여 주시고 그 꿈을 통해서 달려갈 수 있는 그건 하나님의 아들 되게 하여 주시옵소서. 하나님께서 준비하신 뜻과 계획이 있을 줄 믿습니다. 그 길을 아버지 정말 달려감으로 반드시 승리하게 하여 주시옵소서. 아버지 그래서 그 아들을 통해서 그 가정이 또한 그 주님의 주시는 기쁨을 누릴 수 있도록 은혜 내려 주시옵소서. 아버지께서 반드시 응답하여 주실 줄 믿습니다. 이정환 집사님, 곽지성 집사님을 사랑하시는 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드렸습니다. 아멘. Come thou fount of every blessing, to my heart to sing thy praise. Streams of mercy, ever ceasing,
하나님 아버지, 오늘도 우리에게 은혜를 베풀어 주셔서 이렇게 하나님 전에 나와 예배드리고 또한 예물도 드리게 해주셔서 감사드립니다. 우리가 드린 예물들은 단순한 물질이 아니라 우리의 삶이며 중심이며 생명이며 우리의 모든 것이오니 하나님 기쁘게 흠양하여 주시옵소서. 주신 것이 감사해서 11종금을 드립니다. 사는 것이 감사해서 감사헌금을 드립니다. 열방을 품고 성경금으로 드리고 주의 몸된 교회를 위해서 건축헌금과 여러 헌물로 또한 소원을 가지고 올 천번째 헌금으로 올려드렸습니다. 하나님, 이 예물들을 친히 사용하여 주셔서 주님의 몸된 교회가 더욱더 든든히 서 나가게 하여 주시옵소서. 주님께서 맡겨주신 그 사명을 넉넉히 감당케 하여 주시옵소서. 이곳에는 아직도 하나님을 알지 못하며 정말 하나님 없이 방황하는, 어둠 속에서 슬피 울며 신음하는 수없이 많은 사람들이 있습니다. 하나님, 이 예물들을 통해서 그들에게도 주님의 은혜와 주님의 사랑이 전하여지게 하여 주시옵소서. 더 이상 어둠 속에서 신음하지 않도록 하여 주시고 빛 가운데 나와 구원받고 은혜 받는 아버지, 그런 놀라운 일이 이 예물을 통해서 있게 하여 주시옵소서. Please accept this offering and bless us so that we may always enjoy your blessings. May we experience the peace you provide each day in our homes, workplaces, and businesses. Grant us the blessing of health and meaningful relationships, and help us to live lives full of joy and gratitude. Work with us every day and allow us to bear abundant good fruit. We pray this in the name of Jesus Christ. Amen. 다 같이 일어나셔서 하나님께서 오늘 주신 말씀 고린도전서 1장 1절부터 18절부터 21절까지를 한 절씩 교독하겠습니다. 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요 구원을 받는 우리에게는 하나님의 능력이라. 지혜 있는 자가 어디 있느냐? 선비가 어디 있느냐? 이 세대의 변론가가 어디 있느냐? 하나님께서 이 세상의 지혜를 미련하게 하신 것이 아니냐? 아멘. Please be seated. 하나님의 평안이 이 시간 여러분 심령 가운데 함께 하시기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. 요즘 세상 사람들이 종종 하는 말이 하나 있습니다. 뭐라고 그러냐면 교회가 문제다라고 말을 합니다. 어떻게 생각하십니까? 정말 세상 사람들의 말처럼 정말 교회가 문제일까요? 근데 한편으로는 그들의 말이 맞는 것 같기도 하다는 그런 생각도 듭니다. 세상이 왜 이렇게 타락되었는가? 교회가 제대로 된 역할을 하지 못했기 때문일 겁니다. 세상이 왜 이렇게 어려워졌는가? 교회가 이 세상을 제대로 돌보지 못했기 때문일 겁니다. 그런 관점에서 보면 정말 교회가 세상 사람들 말처럼 문제 같기도 합니다. 그래서 교회만 제대로 회복된다면 사실 이 세상의 대부분의 문제들이 정말 해결될 수 있겠다라고 하는 그런 생각도 사실은 듭니다. 그럼 우리는 어떻게 해야 정말 세상 사람들의 말대로 교회를 회복시킬 수 있을까요? 그것을 알려면 우리는 먼저 우리 교회들의 문제가 무엇인지를
우리가 어떤 문제를 가지고 있는지를 제대로 알고 있어야 됩니다. 왜 세상 사람들이 교회가 그렇게 문제다라고 하는지 그 원인과 이유를 제대로 알고 있어야 한다는 겁니다. 그래야 그것에 대한 우리가 바른 해답을 찾을 수 있을 겁니다. 근데 재밌는 것은 요즘 교회들의 문제들이나 과거의 어떤 교회들의 문제들이나 보면 다 비슷합니다. 그래서 사실 우리는 성경 속에서 우리가 가지고 있는 그 모든 문제들을 사실은 찾을 수 있습니다. 그리고 그 말은 성경 속에서 그 문제들에 대한 답도 찾을 수 있다는 겁니다. 특별히 그런 문제들과 해답들이 재밌게도 고린도전서에 많이 나옵니다. 왜냐하면 성경에 보니까 가장 많은 문제 있는 교회가 고린도 교회였더라고요. 그래서 오늘 나누고 싶은 고린도 교회의 문제를 나누고 싶은데, 특별히 오늘은 고린도 교회에 있었던 지혜에 대한 문제를 좀 나누기를 원합니다. 질문입니다. 지혜가 뭘까요? 지혜가 뭔지 궁금해서 요즘 유행하는 AI에게 지혜가 뭐냐라고 물어봤습니다. 그랬더니 AI가 이렇게 대답해 주더라고요. 지혜는 단순한 지식 이상의 개념으로 경험, 지식, 통찰력을 바탕으로 상황을 깊이 이해하고 적절한 판단과 행동을 하는 능력을 의미한다라고 AI가 대답해 주었습니다. 그러면서 더 AI가 덧붙이기를 이 지혜에는 5가지 요소들이 반드시 포함되어 있어야 한답니다. 첫 번째로 지혜에는 경험들이 축적되어 있어야 한답니다. 그리고 지혜에는 깊은 이해와 통찰력이 있어야 한다라고 또한 말하고 있습니다. 또한 지혜에는 올바른 판단 능력도 있어야 한답니다. 또 지혜에는 타인에 대한 공감 능력도 있어야 한답니다. 또 지혜는 시간이 흐를수록 성장해야 한답니다. AI가요, 지혜에는 이런 것들이 있어야 된다라고 말해 주었습니다. 어떻게 생각하십니까? AI가 이런 지혜가 이런 것이라고 알려줬는데 어떻게 좀 동의하십니까? 정말 AI 말대로 그런 것 같으십니까? 아마 세상적인 관점에서 보면 맞는 말 같기도 합니다. 경험들을 토대로 세상을 바르게 이해하고 판단하여 다른 사람들을 공감해 줄 수 있는, 그리고 그렇게 해서 계속 성장해 나갈 수 있는 그 어떤 것이 정말 지혜가 아닐까라는 그런 생각을 우리가 해보게 됩니다. 그리고 이런 걸 읽어보면서 이런 생각도 들어요. 정말 우리가 이렇게 지혜로워지면 얼마나 좋을까라는 생각도 해보게 됩니다. 정말 우리가 이 AI에 하는 말대로 지혜롭게 되면요, 아마 사람들이 우리를 줄줄이 따르고 우리를 굉장히 존경해 줄 겁니다. 아마 그래서 사람들이 그렇게 지혜로운 사람이 되고 싶어 하는 것일 수도 있겠죠. 그런데 재밌게도 고린도 지역 사람들도요, 그렇게 지혜로운 사람이 되고 싶었다라고 말합니다. 지혜에 대한 소망이 다른 지역의 사람들보다 굉장히 더 많았다라고 말합니다. 근데 그렇게 그들이 지혜를 사모하게 는 데에는 이유가 있었답니다. 고린도 지역은 그리스 북부와 그리스 남부를 연결하는 아주 중요한 무역과 상업의 요충지였답니다. 그 도시는 주전 44년경에 로마의 식민지로 새롭게 만들어진 그런 도시였는데요. 사실 그 도시가 그렇게 새롭게 만들어지기 전에
고린도 지역에 나름 어떤 도시가 원래는 있었습니다. 그런데 주전 2세기경에 로마가 그리스를 점령하면서 그 고린도 지역을 완전히 폐허로 만들어 버렸죠. 하지만 그 지역은 그냥 폐허로 방치하기에는 너무나 아까운 그런 도시여서요. 왜냐하면 보니까 너무 지리적으로 굉장히 중요한 좋은 도시였기 때문입니다. 그래서 주전 44년에 이제 케사르가 자신의 퇴역병들을 위한 식민 도시를 다시 그 고린도 지역에 세우게 되었습니다. 그리고 그 이후에 이 도시는 로마의 군인들과 또 사업가들과 관광객들로 붐비는 그런 도시였습니다. 그리고 결정적으로 그 도시에는요, 굉장히 유명한 운동 경기들이 매번 있어서 그것은 기회의 땅이었고 축제의 땅이었고 활기의 땅이었습니다. 그래서 그것을 보고 성공을 꿈꾸는 사람들이 그렇게 모여드는 그런 대단한 도시였습니다. 그래서 사람들은 거기에 모여서요, 자신의 지혜를 잘 발휘해서 어떻게든 성공하고 싶어 했습니다. 그러다 보니 그 어떤 지역보다 그 지역은 지혜에 대한 관심이 굉장히 많았던 그런 도시였습니다. 근데 역설적이게도 바울은 그렇게 지혜를 추구하는 그 고린도 지역에서 지혜로 복음을 전하지 않았다라고 이렇게 말합니다. 고린도전서 2장 1절부터 2절까지 말씀인데요. 형제들아, 내가 너희에게 나아가 하나님의 증거를 전할 때 말과 지혜의 아름다운 것으로 아니하였나니 내가 너희 중에서 예수 그리스도와 그가 십자가에 못 박힌 것 외에는 아무것도 알지 아니하기로 작정하였음이라. 아멘. 바울이 우리에게 뭐라고 말하냐면 자신은 지혜의 아름다운 것으로 고린도에서 복음을 전하지 않았다라고 말합니다. 거기에서 복음을 전할 때 오직 십자가로만 복음을 전했다는 겁니다. 왜 바울은 그렇게 지혜의 도시에서 지혜를 사용하지 않고 그 십자가로 복음을 전했던 것일까요? 뭐 지혜로 복음을 전할 수도 있는 것이냐고요? 네, 얼마든지 사실은 지혜를 사용해서 복음을 전할 수도 있죠. 그리고 요즘도 지혜를 사용해서 우리가 복음을 전하기도 합니다. 아마 이런 단어 들어보셨을 거예요. 기독교 변증이라고 하는 단어가 있는데요. 아마 들어보셨을 겁니다. 기독교 변증이 뭐냐면 복음을 논리적으로 전하는 것을 우리가 기독교 변증이라고 말을 하죠. 많은 분들이 오해하는 것 중에 하나가 있는데 뭐냐면 우리 기독교를 무식하다고 오해하는데 아니요. 우리 기독교는 무식하게 맹목적으로 믿는 종교가 아닙니다. 우리가 말하고 있는 복음은 굉장히 논리적이고요. 굉장히 학문적이고 굉장히 체계적입니다. 그래서 얼마든지 세상 지혜를 동원해서도 우리가 복음을 전할 수가 있습니다. 그런데요, 왜 바울은 그 지혜의 도시에서 왜 그렇게 지혜를 사용하지 않았냐는 겁니다. 왜냐하면 그런 도시일수록 사실은 하나님의 능력이 더 필요하기 때문입니다. 아멘. 지혜의 도시일수록 하나님의 그 능력의 복음이 더 필요하다는 것입니다. 사실 그것은 오늘날도 마찬가지죠. 요즘 시대를 우리가 어떤 시대다라고 말하냐면 지혜 시대라고 말합니다. 요즘 사람들도 보면 다들 어떤 지혜를 얻고 싶어 합니다. 그리고 그것을 얻으려고 하죠. 실제로 서점에서 제일 많이 팔리는 책들이 어떤 책인가? 처세술과 관련된 책이고 성공과 지혜에 관련된 책들이 가장 많이 팔리는 책이라고 말합니다. 심지어 목사인 제 책에도 그런 책들이 꽤 많이 꼽혀 있습니다.
제가 제 책장을 보니까 이런 책들이 있더라고요. 노는 만큼 성공한다, 사람 공부, 팔로워십, 5%는 불가능해도 30%는 가능하다. 뭐 이런 책들이 꼽혀 있어요. 목사 책장 치고는 좀 세속적인 것 같은데, 좀 책 제목이 굉장히 좀 인상 깊지 않습니까? 노는 만큼 성공한다. 이 책을 어떻게 제가 하게 됐냐면, 어떻게 하면 목사이지만 잘 놀았음에도 불구하고 성공하면 좋겠다라는 그런 방법이 있나 좀 찾아보려고 이런 책을 좀 사보았습니다. 많은 분들이 잘 모르시겠지만 목회자의 삶은 평신도의 삶보다 더 바쁩니다. 여러분이 모르시겠지만 일단은 쉬는 날이 없습니다. 어떤 분들은 목사님이 그래도 월요일 날은 쉬지 않냐라고 말하기도 하는데요. 근데 월요일 날 쉬는 사람은 부목사님들이고 담임 목사님들은 월요일 날도 사실은 잘 쉬지 못합니다. 실제로 저도 가장 바쁜 날이 월요일입니다. 모든 모임들이 월요일에 집중되어 있습니다. 실제로 매주 월요일마다 정말 각종 모임들이 매번 예약되어 있습니다. 그러다 보니 뭘 좀 놀고 싶어도 놀 수가 없어서 좀 놀고 싶어서 그런 책을 좀 사보았습니다. 또 사람 공부는 제가 전도해야 되는 사람이 어떤 존재인가라고 하는 그런 질문에서 산 책입니다. 누가 그러더라고요. 목사란 하나님에 대해서도 잘 알아야 되지만 사람들에 대해서도 잘 알고 있어야 되는 사람이 목사다라고 말을 하더라고요. 사람들에 대해서 잘 알고 있어야 그 사람들을 하나님께로 인도할 수 있다는 겁니다. 그래서 그 말을 듣고 사람에 대해서 공부하고 싶은 생각에 뭔가 지혜를 얻을까 해서 사람 공부라는 책을 사 보았습니다. 근데 그런 책들을 다 읽지는 못했습니다. 하지만 그 책 제목 속에서 제가 일단 가지고 있던 그런 문제들에 대한 답들을 찾을 수 있었습니다. 확실히요, 놀면서 일해야 오래 버틸 수 있습니다. 아멘. 또 사람에 대해서 잘 알아야 우리가 전도도 하고 목회도 할 수 있는 겁니다. 제목을 보았는데 그 제목 속에서 제 고민들이 자연스럽게 해결되었습니다. 근데 사실 그것이 가능한 이유가 있습니다. 우리가 가지고 있는 복음에요, 원래 그런 정답을 발견할 수 있는 그런 능력이 다 포함되어 있기 때문입니다. 우리가 추구하는 기독교의 지혜는 이 세상의 지혜보다 훨씬 우월합니다. 성경만 보고 기도만 하고 예배만 드려도 우리들에게는 정말 세상이 가질 수 없는 놀라운 지혜를 우리가 가지게 됩니다. 그래서 우리가 고민하는 모든 문제를 해결하고 그 모든 것들을 넉넉하게 감당할 수 있게 된다는 겁니다. 그래서 바울도 이렇게 강조를 해요. 고린도전서 2장 10절 말씀이죠. 오직 성령이 하나님의 성령으로 이것을 우리에게 보이셨으니 성령은 모든 것 곧 하나님의 깊은 것까지도 통달하시느니라. 아멘. 하나님께서 우리들에게 성령을 주셨답니다. 그런데요, 그 성령이 우리로 하여금 하나님의 깊은 것까지도 통달하게 해준답니다. 성령 하나님께서 우리 안에 들어오시면요, 우리가 나도 모르게 하나님의 깊은 것까지 알게 된다는 겁니다. 그래서 이제 교회를 다니는 사람들을 이렇게 보잖아요. 그러면 정말 지혜로운 사람들이 굉장히 많습니다. 그리고 그런 하나님의 지혜 때문인지 정말 세상적으로도 성공한 분들이 정말 많은 것을 보게 됩니다. 한번 여러분 주변을 한번 돌아보십시오.
여러분 주변에 아마 교회를 다니는 그룹도 있고 교회를 다니지 않는 그룹도 있겠죠. 우리는 여러 그룹들에 속해 있으니까. 그러면 그 두 그룹을 한번 정말 단순하게 한번 비교해 보십시오. 어떤 그룹의 사람들이 더 잘 나가고 있습니까? 저는요, 교회를 다니시는 분들의 그룹이 훨씬 더 잘 나갑니다. 교회를 다니시는 분들의 직업이 훨씬 더 좋은 것을 봅니다. 근데 이분들의 믿음이 또 어마어마하게 대단합니다. 제가 아는 어떤 분은 지금까지도 그 교회에서 전설이신 분이 계신데, 그분은 지금은 의사 선생님이에요. 되게 유명한 의사 선생님이신데, 그런데 그분이 중학교 3학년 때 교회 전도왕이 되셨대요. 그게 어떻게 됐냐 물어봤더니 자기네 반을 전부 다 교회로 데려왔다는 거예요. 한 사람도 빼놓지 않고. 와, 어떻게 하면 자기네 반을 전부 교회로 데려올 수 있을까요? 어떻게 하면? 혹시 이 가운데 그런 경험을 갖고 계신 분 계십니까? 우리 반을 다 데려왔다. 하나님의 사람들은 이렇게 지혜롭기도 하고 신실하기도 합니다. 그래서 세상 사람들이 우리 기독교인들을 보고 뭐라고 말하냐면 도대체 이해가 되지 않는 사람들이다 라고 그렇게 말을 합니다. 그러나 고린도 지역에 사는 교인들은 이런 하나님의 지혜를 잘 알지 못했습니다. 그들은 세상적인 방법으로 지혜를 추구했습니다. 근데 그렇게 세상적인 방법으로 지혜를 추구했음에도 불구하고 정말 안타깝게도 별로 지혜롭지 못했습니다. 그래서 바울이 그들에게 지혜로 복음을 전한 것이 아니라 능력으로 전했던 겁니다. 그러며 하나님의 지혜가 무엇인지를 그들에게 능력으로 보여주었던 겁니다. 그리고 실제로 하나님의 지혜를 받았더니요, 정말 놀라운 일들이 일어났습니다. 세상 지혜를 가진 사람들이 하나님의 지혜를 받은 사람들 때문에 부끄럽게 되었다라고 말합니다. 세상에 강한 사람들이 하나님의 지혜를 받은 약한 사람들 때문에 부끄럽게 되었다라고 말합니다. 세상에 대단한 사람들이 하나님의 지혜를 받은 천한 사람들 때문에 부끄럽게 되었다라고 말합니다. 그래서 아무 육체도 하나님 앞에서 자랑하지 못하게 되었답니다. 그런데요, 이런 일들이 요즘도 여전히 일어나고 있습니다. 하나님의 지혜를 받은 분들을 보면 모르겠어요. 여러분 어떻게 보시겠지만 너무 순수해 보여서 너무 무식해 보이기까지 하는 그런 분들이 있습니다. 그런데 그분들의 삶을 이렇게 들여다보잖아요. 그러면 우리가 경험하지 못하는, 알지 못하는 어떤 승리들이 보니까 항상 있더라고요. 제가 아는 어떤 분은 제사상에 올라가는 음식들을 절대로 먹지 않는 그런 분이 계십니다. 근데 저는 좀 달라요. 저는 그런 것들을 별로 신경 쓰지 않습니다. 왜냐하면 저는 귀신들이 음식을 먹는다라고 절대로 생각하고 있지 않기 때문이죠. 게다가 귀신의 능력이라고 하는 것이 우리 하나님의 능력에 비하면 정말 별거 아니라고 저는 믿습니다. 귀신이 제 아무리 대단해도 우리를 어쩌지 못한다고 저는 믿습니다. 그러다 보니 저는요, 정말 아무 거리낌 없이 제사상에 올라간 음식도 먹습니다. 그리고 고린도 교인들 중에서도요, 소위 지혜롭다고 하는 사람들은 일부러 가서 제사 음식을 먹었습니다. 하지만 잘 모르는 사람들은, 연약한 사람들은 아니 어떻게 제사상에 올라간 음식들을 우리가 먹을 수 있느냐며 순수하게 그들의 믿음을 지키는 사람들도 있었습니다. 그런데요, 고린도전서를 계속 읽어보면 하나님께서는 정말 당황스럽게도 그런 순수하고 연약한 사람들의 믿음을 더 인정해 주시더라는 겁니다. 그들의 순전한 믿음을 더 기뻐 받으시더라는 겁니다. 근데 그뿐만이 아닙니다. 저는
실족하지 않았으면 좋겠는데 저는 주일에 일이 있으면 주일 예배에 빠질 수도 있다고 저는 생각합니다. 오늘도 많은 분들이 빠졌어요. 하나님께서 우리를 다 이해해 주시다 보니 또는 온라인으로도 예배 드릴 수 있다 보니 주일에 일이 있으면 교회당에 못 올 수도 있다라고 저는 이해하고 그렇게 생각을 합니다. 근데 또 어떤 분들은 아니 어떻게 주일에 예배를 빠질 수 있느냐라고 말하기도 하죠. 그러면 정말 목숨을 걸고 어떻게든 예배당에 나와서 예배를 드리는 그런 분들도 있습니다. 근데요, 제가 목회를 하면서 보니까 이상하게 하나님께서 그렇게 무식한 그런 믿음을 갖고 있는 사람들의 그 예배를 더 기뻐 받아주시는 것들을 더 많이 봅니다. 또 저는요, 뭐 굳이 철학기도나 금식기도 혹은 작정기도 같은 것들을 저는 안 해도 된다고 개인적으로 생각합니다. 그냥 생각날 때마다 순간순간 기도하고 그래도 하나님께서 우리의 모든 기도를 다 들어주신다라고 저는 믿습니다. 그래서 저도 금식기도 하긴 하는데 어떤 사람들처럼 40일씩 안 합니다. 철학기도, 작정기도 그냥 적당히 합니다. 아예 안 하는 건 아니고 적당히 합니다. 그리고 사실 제 믿음이 맞는 믿음, 더 이성적으로 맞는 믿음 같아요. 하나님께서는 모든 곳에 계시고 우리의 모든 신음을 다 들어주시는 분이십니다. 우리가 크게 기도하지 않고 작게 기도할지라도 하나님 반드시 다 들어주시는 분이십니다. 그런데요, 제가 목회를 하면서 보니까 참 신기하게도 하나님과의 기도 시간을 정하고 때로는 철학 기도를 하고 때로는 며칠씩 금식 기도를 하고 그렇게 하면서 기도에 목숨을 거는 사람들의 기도를요 더 잘 들어주시는 것을 정말 자주 본다는 겁니다. 굉장히 무식하게 기도하는데 이상하게 그런 분들의 기도에 더 잘 하나님께서 응답해 주시는 것을 본다는 겁니다. 또 저는요, 너무 적극적으로 무식하게 전도하면 사람들이 기독교에 대한 반감을 가지게 될 것이라고 저는 생각을 합니다. 그래서 전도할 때 직접적으로 하지 않고 세련되게 나이스하게 전도해야 된다라고 저는 생각합니다. 근데 신기하게도 결국 영혼 구원을 어느 사람이 더 많이 하는가 봤더니 그렇게 적극적으로 무식하게 하는 사람들이 보니까 영혼 구원을 더 많이 하더라는 거죠. 정말 이상하게도 말입니다. 또 저는 말씀을 잘 전하려고 굉장히 많은 책들을 봅니다. 그리고 그런 책들을 통해서 알게 된 굉장히 새롭고 신선한 내용들을 전해주려고 노력을 많이 합니다. 근데 어떤 주는 그렇게 새로운 신선한 것들을 전했음에도 불구하고 성도들의 반응이 별로 안 좋을 때도 있습니다. 저도 느낍니다. 반면에 또 어떤 때는 이런저런 이유로 신선한 내용들을 준비하지 못해서 그냥 열심히 기도만 했던 때도 있습니다. 그리고 그런 주의 설교는 역시 준비를 많이 하지 못하다 보니 내용이 너무 평범하고 뻔한 그런 내용이었습니다. 정말 신선한 것이 하나도 없었던 그런 설교였습니다. 근데 당황스럽게도요, 그런 설교에 은혜 받는 분들이 개인적으로는 더 많았습니다. 제가 느끼기에 말씀 준비를 많이 못하고 기도만 했는데 그 설교에 오히려 큰 은혜를 받았다며 고백하는 그런 분들이 더 많았다는 겁니다. 교회 성장도 마찬가지죠. 우리는 보통 교회를 잘 성장시키려면 교회를 세련되게 만들어야 된다라고 우리는 흔히 생각을 합니다. 그래서 교회 시스템을 잘 만들고 교회 건물을 아름답게 만들면 전도가 잘 될 것이라고 생각합니다. 그래서 많은 목사님들이 그런 시스템이나 건물들을 만들고 싶어 하죠. 제가 아는 어떤 목사님도 그런 방법, 노하우를 배우기 위해서 어떻게 급속하게 성장하고 있는 어떤 교회를 찾아가서 좀 비결을 좀 가르쳐 달라라고 그랬답니다. 그랬더니요,
그 교회 목사님께서 영상을 하나 보여줬대요. 근데 그 영상 속에는 굉장히 충격적인 장면이 있었는데 어떤 영상이었냐면 그 영상 속에는 사회적으로 굉장히 저명한 유명한 어떤 장로님이 계시는데 그 장로님의 기도 모습이 있었답니다. 근데 그 장로님께서 어떻게 기도를 하셨는가? 맨 앞에 엎드려서 손을 하늘로 들고 부르짖으며 눈물을 뿌리며 정말 무식하게 소리 지르며 그렇게 애타게 기도하는 그런 영상이 그 안에 있었다는 겁니다. 그러면 그 목사님이 덧붙이기를 자기네 교회가 어떻게 그렇게 성장할 수 있고 어떻게 그렇게 쓰임받을 수 있었던가, 이 장로님처럼 기도하는 사람들이 많기 때문이라고 그렇게 말씀하시더라는 겁니다. 시스템이 아니었답니다. 교회당을 아름답게 꾸미는 것도 그게 답이 아니었다는 겁니다. 중요한 것은 무식하지만 순수하게 하나님의 지혜를 따라 기도하는 사람들이 많아지는 것이었답니다. 그리고 그런 사람들이 많아지면 교회가 자연스럽게 성장하게 되어 있답니다. 이렇게 하나님의 일은요, 언제나 우리의 이성적으로는 늘 이해되지 않습니다. 우리가 가지고 있는 지혜로는 도저히 해석 불가능한 것들이 너무나 많습니다. 근데 생각해보면 십자가도 사실은 무식함의 절정이었습니다. 하나님께서는 분명히 모든 사람들을 구원시키고 싶으십니다. 아멘? 그러다 보니 우리 생각에는 하나님께서 한번 짠하고 나타나 주시든지 아니면 하나님의 능력을 한번 쫙 하고 보여주시면 될 것 같습니다. 하늘에서 강력하게 한번 강림해 주셔서 정말 하나님의 우리와 같은 소리를 한번 발해 주시면 세상 사람들이 놀라서 순식간에 회개하고 하나님께 돌아오고 그렇게 구원받을 것 같습니다. 그런데요, 하나님께서는 그렇게 하지 않으셨습니다. 대신 연약한 인간의 몸으로 이 땅 가운데 오셨죠. 그리고 인간으로 사시면서 우리의 죄를 대신하여 십자가에 달려 돌아가셨습니다. 연약한 삶을 사셨다는 겁니다. 사실 이것은 그 당시에 아무도 이해하지 못했던 것이었습니다. 그래서 제자들도 다 끝났다라고 생각했고 어떤 사람들은 그냥 흩어져 버렸습니다. 그러나 그들이 성령을 받고 지혜를 받았더니 아주 놀라운 일이 생겼다라고 성경은 말합니다. 복음이 퍼지고 퍼져서 2000년이 지난 지금 우리들에게까지도 그 복음이 전달되었습니다. 특히 아주 무식한 방법인 전도만을 통해서 그 복음이 바로 우리에게까지 전달되었다는 겁니다. 그런데 이런 것이 바로 하나님의 지혜라는 겁니다. 그래서 우리는요, 너무 세상적인 지혜를 따라 살려고 그것을 얻으려고 아등바등 할 필요가 사실은 필요 없습니다. 때로는 무식해 보이지만 하나님과 성령의 방법대로 살아도 사실 우리가 꿈꾸는 그런 성공적인 삶을 살 수 있다는 겁니다. 그리고요, 진정한 지혜는 성령 하나님께서 주시는 지혜입니다. 아멘? 우리의 판단과 우리의 경험과 우리의 이성에서 오는 그런 것이 지혜가 아니라 성령님께서 주시는 지혜, 바로 그 지혜가 진정한 지혜라는 겁니다. 물론 그런 지혜가요, 세상적인 관점으로 보면, 이성적인 관점으로 보면 무식해 보일 수 있습니다. 하지만 무식해 보일지라도 그 지혜를 의지하면 반드시 성공하게 됩니다.
성령님께서 주시는 그 지혜로만 살아도 크게 승리할 수 있다는 겁니다. 그래서 우리는 정말 그 지혜대로, 성령의 지혜대로 살아가기만 하면 됩니다. 이제 돌아오는 주가 2025년 후입니다. 축복하는 것은 2025년도에는 세상의 지혜가 아니라 성령의 지혜로 사시기를 축복합니다. 그래서 그 성령의 지혜가 주는 승리를 꼭 경험하셨으면 좋겠어요. 그래서 하나님께 더욱더 인정받고 칭찬받는 저 여러분 되시기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. 이 시간 다 같이 기도하기를 원하는데요. 이제 이번 주가 2025년도가 시작되는 주입니다. 2022년도에는 더욱더 지혜롭게 해주시기를 위해서 좀 같이 기도했으면 좋겠습니다. 세상 지혜가 아니라 성령을 통한 하나님의 지혜를 받아서 반드시 그 지혜로 승리하게 해달라고, 그 지혜를 통해서 크게 영광받게 해달라고 우리 다 같이 한 목소리로 기도하겠습니다. 기도합니다. 하나님 아버지, 우리가 세상의 지혜를 탐하지 않도록 하여 주시고 하나님의 지혜를 따라 살게 하여 주시옵소서. 하나님의 지혜만 갖고 있어도, 정말 세상이 이해하지 못하는 하나님의 지혜만 갖고 있어도 우리가 크게 승리할 수 있는데, 우리가 그 지혜를 아버지 무식하다는 이유만으로, 이성적이지 않다는 이유만으로 아버지 따르지 않고 있는 것은 아닌지 다시 한번 회개하고 돌아봅니다. 아버지, 하나님의 지혜를 따라가길 원합니다. 하나님만 붙들며 나아가길 원합니다. 하나님의 뜻만 바라보며 나아가길 원합니다. 그래서 반드시 승리하게 하여 주시옵소서. 반드시 하나님의 영광 안에 거하게 하여 주시고 하나님께서 주시는 그 승리를 반드시 우리 모두가 누리게 하여 주시옵소서. 아버지께서 그렇게 우리의 삶을 인도하여 주시옵소서. 아버지 도와주시옵소서. 지혜 하나님, 우리들에게는 정말 하나님의 지혜가 필요합니다. 특별히 성령 하나님께서 주시는 특별한 지혜가 필요합니다. 그것이 세상 사람들의 눈에는 무식하게 보일 수 있지만 결국 그 지혜만이 우리의 삶에 승리를 주실 줄 믿습니다. 2025년도 올해보다 성령을 통해서 더 지혜롭게 하여 주시고 그래서 더 크게 승리하게 하여 주시옵소서. 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드렸습니다. 아멘. I will sing unto the Lord as long as I live. I will sing praise to my God while I am living. My meditation shall be sweet. I will be glad. I will be glad in the Lord. 내 평생 사랑, 내 평생 사는 동안 주 찬양하리. 여호와 하나님 내 주를 찬양하리. 주님을 묵상하리. 즐겁도다 내 영혼 주 안에서 참 기쁘리. 내 영혼아, 내 영혼아, 주님을 송축하라. 내 영혼아, 주님을 찬양하라. 내 영혼아, 주님을 송축하라. 내 영혼아, 주님을 찬양하라. 한번 더 고백합니다. 내 평생 I will sing unto the Lord as long as I live. I will sing praise to my God while I am hiding. My meditation shall be sweet. I will be glad. I will be glad in the Lord. 내
이제는 우리를 한 사람 한 사람 직접 친히 지명하여 불러주셔서 하나님 전에 나와 예배케 허락하신 하나님의 그 크신 은혜와 또 우리를 위하여 십자가에 달려 돌아가시고 죽으시고 부활 승천하심으로 우리를 얼마나 사랑하시는지 직접 친히 몸으로 보여주신 예수 그리스도의 그 놀라우신 사랑하심과 그리고 날마다 또한 새로운 힘을 주시고 언제나 우리 인생 가운데 최고의 것만 허락해 주시는 성령님의 교통하심과 충만케 하심이 성령 하나님의 지혜를 받아 언제나 크게 승리하기를 간절히 소원하는 모든 하나님의 백성들 머리머리 위에 지금부터 영원까지 함께 해주시기를 간절히 축원하옵나이다. May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you who desire to receive the wisdom of the Holy Spirit and achieve great victory. Amen. 잠깐만 앉아 계시면 좋겠습니다. 저희가 잠깐 기도하고 시작하겠습니다. 하나님 아버지, 오늘 잠깐 사무총회 회의를 하려고 하는데 아버지 우리 가운데 함께하여 주시고 우리가 하나님의 뜻이 무엇인지 구하는 복된 시간 되게 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 저희가 미국 교회랑 이제 1월 셋째 주부터 합치려고 준비 중에 있습니다. 그런데 이제 형식상 전적으로 의견을 물어봐야 돼서 하고 있고. 네, 그렇게 광고 한번. The service is over. For those of our congregation who would like to have lunch first, you can go ahead and do that. This time, this is for Korean-speaking congregation conversation. So, Mike and friends, if you'd like to go take a lunch, that would be great. 이거는 또 저기 교회에 등록하신 우리 교회.